فرستاد الان تنها پیشنهادی هم که به تو میکنم همینطورم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری. السلام علیکم پائن عظمت جامی آفیشیل میں خوش آمدید. آج بدھ کا دن ہے 25 جون 2025 جب یہ خاکسار آپ سے مخاطب اور یہ ناچیز کا یوٹیوب چینل عظمت جامی آفیشیل. یہاں لیس فنکاری مور جانکاری پائی جاتی ہے. محبت کا اظہار کرنا ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. ایک ہی مدعا اہم ترین خبر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. امریکی اخبار ہے واشنگٹن پوسٹ، بہت بڑا اخبار، نامور اخبار. اس نے ایک اسرائیلی ایجنٹ کی اور ایک ایرانین کمانڈر کی ہوئی گفتگو جو کال کے ذریعے ہوئی وہ لیک کی ہے. اور یہ کال کب کی ہے، اس میں کون سے دو افراد آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اس کال کا مقصد کیا تھا، وہ جانکاری لے کے آج آپ کی خدمت میں اس ویلاگ کے ذریعے حاضر ہوں. ہوا کچھ یوں کہ 12 جون کو یہ جو 12 دن کی جنگ ہے اسرائیل اور ایران کے بیچ، اس میں کس نے کیا کھویا کیا پایا یہ کہانی تو پھر صحیح، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کیسے ایرانین کمانڈرز، ایرانی فوج، ایرانی عوام، ایرانی قیادت ڈٹی رہی. اس کے باوجود کہ درجنوں کمانڈرز شہید ہوئے، اس کے باوجود کہ کئی ایٹمی سائنسدان ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے باوجود کہ 12 جون کو جب اسرائیل نے پہلا حملہ کیا وہ بہت لیتھل تھا اور اندر تک آ گئی موساد اپنے ایجنٹس کے ذریعے، اندر بیٹھ کے ڈرون حملے کیے گئے، میزائل داغے گئے اور قیادت کو ختم کیا گیا. اس سب کے باوجود ایک کال ہے جو واشنگٹن پوسٹ نے شائع کی ہے اپنے اخبار میں. 23 جون کو یہ کال انہوں نے شائع کی. یہ کال ہے 12 جون کی جب جنگ کا پہلا دن تھا. اور اس کال سے ثابت یہ ہوتا ہے، ابھی میں اس کی مدرجات بھی پڑھنے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں وہ کون سے دو لوگ ہیں جن کے بیچ یہ کال ہوئی اور کیوں یہ کال اوتھینٹک ہے. اس کال سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل چاہتا تھا کہ اعلیٰ کمانڈرز کو شہید کرنے کے بعد، ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کرنے کے بعد، ایران کی فوج میں پاسران انقلاب میں پھوٹ پڑ جائے، وہ حکومت کے خلاف بغاوت کر جائیں اور وہاں پہ رجیم چینج ہو جائے. اس لیے اسرائیل نے جہاں ان کو ٹارگٹ کیا، شہید کیا، وہیں باقی بچ جانے والوں کو آفرز دی، پرپوزلز دیے، لالچ دیا. لیکن ایرانین باقی بچنے والے جو کمانڈرز تھے، قیادت تھی، وہ نہیں جھکی، وہ ڈٹے رہے، وہ جمے رہے. یہ کال اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ایران کے جو فوج ہے، ایران کے جو لوگ ہیں، ایران کی جو قیادت ہے، وہ ناکافی ہوتے ہوئے مسائل کے باوجود کیسے اتنی بڑی طاقت کو للکار سکتی ہے. اب آئیے اس کال کی جانب. واشنگٹن پوسٹ نے یہ جو آڈیو کال ہے اس کی تصدیق کی ہے. یہ 3 لوگوں نے خبر شائع کی. 23 جون کو یہ خبر انہوں نے اپنے اخبار میں واشنگٹن پوسٹ پہ شائع کی اور 3 سے 4 منٹ کا آڈیو کلپ بھی انہوں نے شائع کیا. اس کلپ میں فارسی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے. واشنگٹن پوسٹ نے دونوں اشخاص یعنی اسرائیلین ایجنٹ اور ایک اہم ترین ایرانین کمانڈر، ایرانین جرنیل، میری معلومات کے مطابق اس کے بیچ یہ گفتگو ہے. اس گفتگو میں آواز دونوں کی بدلی تاکہ ان کی شناخت ظاہر نہ ہو سکے. ایک خبر میں پہلے آپ کو دے دوں، یہ جس ایرانین جرنل کے ساتھ اسرائیلین خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ جرنل صاحب زندہ ہیں، اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں اور وہ اس آفر، اس دھمکی سے ذرا بھی نہیں گھبرائے، نہیں ڈٹے. اب کال کی جانب آ جاتے ہیں. 3 لوگ ہیں، ایک کا نام ہے وارن پی، ایک کا نام ہے سعود میخنت اور ایک کا نام ہے یگنے تربت. یہ 3 صحافی ہیں جنہوں نے واشنگٹن پوسٹ کے لیے یہ اہم اور ایکسکلوسیو خبر شائع کی جو ابھی تک آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی سوائے واشنگٹن پوسٹ کی. اور یہ گفتگو 13 جون کو ہو رہی ہے، 12 اور 13 جون کو جب اسرائیل نے پہلا حملہ کیا، ان کی قیادت کو ٹارگٹ کیا. تو گفتگو کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ ایک کال جو ریکارڈ ہوئی اس میں بیپ ہوتی ہے، بیل بجتی ہے اور ہیلو سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. فارسی زبان میں گفتگو ہے جس میں جو اسرائیلین ایجنٹ ہے وہ مخاطب ہوتا ہے کہ ہیلو جرنل، کیا تم مجھے سن پا رہے ہو؟ کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ میں اس ملک سے بول رہا ہوں جس نے 2 گھنٹے پہلے جنرل سلامی، جنرل باقری اور جنرل شام خانی کو مارا ہے. لفظ اس نے استعمال کیا، ہیل میں بھیجا ہے. اور اب اگلی باری تمہاری ہے. یہ اسرائیلین ایجنٹ اس ایرانین کمانڈر کو فون کر کے پہلے جملے میں بتا رہا ہے کہ میں اس ملک سے بول رہا ہوں جس نے ابھی کچھ دیر پہلے تمہارے 3 ٹاپ جرنیل جو ہیں ان کو شہید کیا ہے، ان کو مارا ہے. اگلی باری تمہاری ہے، اس لیے میں تمہیں فون کر رہا ہوں. اس ساری گفتگو میں ایرانین کمانڈر صرف اس شخص کو انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے مزید معلومات نکلے. پھر وہ کہتا ہے کہ جنرل لائن پہ واپس آؤ، مجھے تم سے بہت اہم بات کرنی ہے. اگر تم مجھے سن سکتے ہو تو دھیان سے سنو. میں اس ملک سے ہوں جس نے 2 گھنٹے قبل
तुम्हारे इन कमांडर्स को शहीद किया है, तुम्हें सिर्फ एक मशवरा है। ये धमकी आमेज लहजे में इसराइलियन खुफिया एजेंट ईरानियन जर्नैल को कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक मशवरा दे सकता हूं, और वो ये कि तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे बाकी बचे हैं। बेगम बच्चों के साथ भाग निकलो ईरान से, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, वगरना हमारी लिस्ट में, हमारी फहरिस्त में अगला नंबर तुम्हारा है। तुम सब बारी बारी हमारी लिस्ट पर हो, लिस्ट मेरे हाथ में, मेरे सामने पड़ी है, तुम हमारा अगला निशाना हो। हम तुम्हें निशाना बनाएंगे, तुम्हारे खानदान को, तुम्हारे बच्चों को, सबको। इसीलिए मैं तुम्हें कॉल करके बता रहा हूं, फिर ना कहना कि मैंने तुम्हें इत्तला नहीं दी। देखो, जब तक वक्त है मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। इस मिनट से, यानी जब मैं तुम्हें फोन कर रहा हूं, अगले 12 घंटे तक तुम्हारे पास एक मौका है। भाग निकलो, भाग निकलो यहां से, छोड़ दो इस ओहदे को। हम तुम्हारे, अब यहां पे इस गुफ्तगू के बीच में ईरानियन कमांडर नहीं बोल रहा, थोड़ा साउंड भी आता है ऑडियो के बीच, मैंने वो पूरी ऑडियो सुनी भी है। तो वो कहता है इसराइलियन एजेंट मजीद धमकाने के लिए, मजीद डराने के लिए ईरानियन जर्नैल को वो कहता है कि हम तुम्हारे बहुत करीब आन पहुंचे हैं, इतना करीब कि गर्दन में जो वेन है तुम्हारी, जो ये गुजरती है शारक, वहां तक हम तुम्हारे करीब आन पहुंचे हैं। अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरह बैठा लो, खुदा तुम्हें महफूज रखे। वो समझता है कि ये जो मैंने धमकी लगाई ये काफ़ी साबित होगी। ईरानियन जनरल आगे से मुखातिब होता है कि तुमने बताया नहीं, तुमने किया क्या अब तक? तो इसराइलियन एजेंट कहता है कि मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। ईरानियन जनरल फिर बोलता है कि अच्छा, तुमने कौन सी जगह ली है, किस किस को अभी तक टारगेट किया है? इसराइलियन एजेंट कहता है कि तमाम उन लोगों को जो तुम्हारे करता धरता थे, बशमूल सलामी, जनरल सलामी, उन्हें वहां भेज चुके हैं जहां बहुत पहले भेज देना चाहिए था। क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा शुमार उनमें हो? क्या तुम भी अगला हदफ बनना चाहते हो? क्या तुम अपने बीवी बच्चों को तबाह करना चाहते हो? अच्छा, ये नफ्सियाती टैक्टिक्स होते हैं जंग में। जब एक मुल्क बड़ी बुरी तरह से हमला कर चुका हो, आपके अंदर पैनिक हो, खौफ हो, क़यादत शहीद हो चुकी हो, तो ये नफ्सियाती हरबा इसराइलियन एजेंट्स ने यूज़ किया कि बाकी बच जाने वालों को डराया जाए, उन्हें बताया जाए कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा शुमार उस फहरिस्त में जो लोग जा चुके हैं, तुम्हारे बीवी बच्चे तबाह हो जाएं, तुम ये चाहते हो? डरो, मैं तुम्हें प्रपोजल दे रहा हूँ। प्रपोजल क्या है वो सुनना है। ईरानी जनरल कहता है अच्छा, फिर मैं क्या करूँ? इसराइलियन एजेंट कहता है मैं तुम्हें एक प्रपोजल देता हूँ। मैंने तुम्हें फोन भी इसलिए किया है कि मैं तुम्हें प्रपोजल दे सकूं। प्रपोजल ये है कि तुम्हारे पास 12 घंटे हैं, एक वीडियो बनाओ जिसमें तुम कहो कि हम इस हुकूमत, यानी आयतुल्ला रहबर मोहतरम, उस हुकूमत से हम अलग हो रहे हैं। मैं यानी बहसियत ईरानी जर्नैल एक वीडियो बना के बताऊं कि मैं इस हुकूमत से अलग हो रहा हूं और हम इस हुकूमत के लिए मजीद जाने कुर्बान नहीं कर सकते। इनके लिए, जिन्होंने 46 वर्ष इस मुल्क को तबाह किया है, इन लोगों के लिए सिर्फ एक ही काम है, वो लोगों को मारना है, लूटना है। इन्होंने फ़कत मुल्क के बच्चों को टुकड़ों में तकसीम किया है। ये वीडियो बनाओ और ये वीडियो तुम मुझे भेजो। ईरानियन जर्नैल आगे से उसे कहता है अच्छा, ये वीडियो मैं तुम्हें कैसे भेजूं, बताओ कैसे भेजूं? इजरायलियन एजेंट कहता है मैं तुम्हें एक टेलीग्राम का आईडी देता हूं। टेलीग्राम एक ऐप होती है। इजरायलियन एजेंट समझता है कि वीपीएन के जरिए ये बड़ा सिक्योर कनेक्शन होता है, तो मैं इसे टेलीग्राम का एक लिंक देता हूं और वहां जाके ये वीडियो पोस्ट करेगा। ईरानियन जर्नैल उसे मजीद इंगेज करने की कोशिश करता है कि हाँ बोलो, मजीद इंगेज करने की कोशिश करता है कि अच्छा बताओ कहाँ तुम्हें वीडियो भेजूं। फिर दोबारा सोचने के बाद इसराइलियन एजेंट कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें एसएमएस करता हूँ और एसएमएस करके तुम्हें बताता हूँ कि तुमने वीडियो कहाँ भेजनी है। तो जर्नैल पूछता है कि एसएमएस तुम कहाँ भेजोगे? वो कहता है मेरे पास तुम्हारा नंबर भी है, हमारे पास तुम्हारी सबकी तमाम मालूमात हैं। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसराइलियन एजेंट को यहाँ पहुँचने के बाद अंदाज़ा हो जाता है कि बंदा ग्रिप में नहीं आ रहा, बंदा जाल में नहीं फंस रहा, इंगेज कर रहा है, अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा है। वो कहता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, हम तुम्हारे रहनुमाओं को निशाना बनाएंगे, उन्हें हवा में पाउडर बना के रख देंगे। अब हम जहाँ पहुँच चुके हैं, तुम्हें लगता है तुम महफूज हो? नहीं महफूज। और यहाँ पर वो एक अंग्रेजी लफ्ज़ यूज़ करता है, यू रैच, तुम कंफ्यूज हो क्या? ये ईरानियन जर्नैल जब उसे टालता है, इंगेज करता है, तो एंड पे कहता है कि तुम कंफ्यूज हो क्या? यहाँ आके इसराइलियन एजेंट की बस हो जाती है कि बंदा हाथ नहीं आ रहा, बंदा जाल में नहीं फंस रहा, तो कहता है तुम कंफ्यूज हो। आगे से ईरानियन जर्नैल कहता है अच्छा बताओ तुम्हें वीडियो कहाँ भेजूँ? उसके बाद खामोशी छा जाती है। जब खामोशी छाती है तो इसराइलियन एजेंट की बस हो जाती है, वो कॉल काट देता है। ये मैंने खुलासा इस कॉल का आपके सामने इसलिए रखा कि आपको ये अंदाज़ा हो कि ये जो नेतन्याहू बार बार कहता था ना हमने रजीम चेंज करनी है, उसका प्लान था क्या? कि बंदे शहीद किए, बमबारी की, अमेरिका भी बीच में आन पड़ा,
उनका प्लान था पासदारान इनकलाब हूँ या ईरानी फ़ौज हो या उनकी कमांड हो, उसमें पैनिक फैलाना, उसमें खौफ फैलाना, उनको प्रपोजल देना कि वीडियो बनाओ। एक आधी वीडियो भी अगर आप अंदाज़ा करें सामने आ जाती कि कोई ईरानियन कमांडर कह रहा होता कि हम इस हुकूमत से अलग हो रहे हैं, तो आप अंदाज़ा करें ईरानियन फ़ौज और अवाम के साथ क्या होना था। फिर वो रजीम चेंज के ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाते, फिर इसराइल दोबारा ऐसी वारदात करता। ये सिर्फ एक जर्नैल के साथ हुई गुफ्तगू है। कुछ लोगों का ये मानना है कि तमाम आला जर्नैलों से राब्ते किए गए, उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया, उन्हें तरगीब दी गई, लेकिन सलाम है ऐसे फ़ौजियों पर, ऐसे जर्नैलों पर जो अपने मुल्क के लिए बिकने की बजाय डट जाते हैं, ये जानते बूझते हुए कि इसराइल उन्हें मार सकता है। इसराइल ने उनको उनके घरों में निशाना बनाया। ये सब जानते बूझते हुए भी ये जो जर्नैल है, ईरानियन कमांडर, बहुत आला कमांडर है वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, और वो जिंदा हैं, अपनी ड्यूटी पर मुसलसल फायज हैं। ना वो डरा, ना वो बिका, ना वो झुका, बल्कि डटा रहा। इसके बावजूद कि इस एजेंट ने उसे खरीदने की कोशिश की, इसे कहा कि अपने बीवी बच्चों की फिक्र करो, निकल जाओ यहाँ से, 12 घंटे हैं, तुम वीडियो बना के भेजो। अगर ये ईरानियन कमांडर मान जाता तो पता नहीं बदले में क्या कुछ ऑफर कर देते। ये है वो ऑडियो कॉल लीक का खुलासा जो मैंने आप तक पहुंचाना था, और ये है वो बुनियादी वजह कि ईरान डटा रहा। ये है वो बुनियादी वजह कि इसराइल ईरान में रजीम चेंज ना कर सका। बाकी अब जौहरी तनसीबात का जहाँ तक ताल्लुक है, CNN ने यह भी खबर छाप दी है कि जनाब अली जो ट्रंप साहब दावा कर रहे हैं ना कि मुकम्मल तनसीबात तबाह कर दी, ये दुरुस्त नहीं है। इतनी को नुकसान हुआ है तनसीबात को कि चंद माह के लिए जौहरी प्रोग्राम रुक गया है। ये खबर ही वो वजह है कि ट्रंप बार बार कह रहा है कि CNN एक गंदा चैनल है, बुरी कवरेज करता है, बुरी खबरें नशर करता है। ये अलग बात है कि ईरान के पास एयरफोर्स पुरानी है, ईरान के पास ताकत नहीं है, ईरान के पास असलहा उस तरह से नहीं है, ईरान के पास पाबंदियां लगी हुई हैं। लेकिन देखिए, ये ऑडियो कॉल इस बात का सबूत है कि वो कैसे डटे रहे। एक उनके पास मिसाइल कुव्वत थी, मुसलसल साला साल बनाते रहे, और एक कुव्वत ये जज्बा थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इसराइल को ना सिर्फ रजीम चेंज करने से रोके रखा, बल्कि एट द एंड सीज फायर पर मजबूर किया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।